اچھا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ خداوند خدا تو توفیق دے کہ تیرے کلام پر عمل کریں، اور خداوند تجھے جلال دینے والے ہو، تیرے خادم کے ساتھ ہو، اسے تیری قوت سے، تیرے روح سے بھر خداوند، تاکہ جو کچھ بولے تیری طرف سے ہو۔ اور خداوند آج تیرے خادم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ خداوند تکمیل تک پہنچے، اور خداوند زندگیوں میں عمل کا باعث ہو، اور تیرے نام کو جلال مل سکے۔ خداوند ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو نے اس دعا کو سنا ہے اور قبول کیا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی زندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہو گئے، ایک اندر چلا گیا اور ایک جو تھا اوپر لیڈ کرنا شروع ہو گیا۔ جب ہوا نے گناہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ سسٹم بنایا گیا، خداوند نے آدم کو لیڈ دے دیا، اور ہم دیکھتے ہیں ہوا جو ہے وہ اس کے تابع کرتی گئی۔ آج دنیا میں جتنے بھی جوڑے ہیں جو جڑتے ہیں، ابتدائی طور پہ دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اگر وہ انمیرڈ رہیں، لیکن اگر وہ میرڈ ہو جائے تو پھر وہ دو مل کر جو ہے مکمل ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا کہ وہ دو نہیں کھلائیں گے بلکہ ایک کھلائیں گے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا جائے آدم اور حوا کی طرف تو ہم غور کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آدم ہی میں سے چیز نکالی گئی جس کا نام ہوا تھا۔ اس کا بدن الگ ہے، میل ہے، فیمیل سے خدا کوئی جو ہے سروکار نہیں ہے۔ خدا کو صرف روح سے مطلب ہے، جو آپ کی باڈی ہے وہ خدا تبدیل کرتے نہیں ہے۔ اوپر نہ تو کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے، ہر شخص نے اپنا حصہ دینا ہے، لیکن جو جوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کا حصہ بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے، شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیوں یہ اگلا سٹیپ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ دوستی کے لیے نہیں ہوتی۔ دوستی کے لیے تو آپ ایسے بھی دوستی کر سکتے ہیں، میل میل سے دوستی کر سکتا ہے، فیمیل فیمیل سے دوستی کر سکتی ہے۔ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاندان بنانا، اور ہم دیکھتے ہیں شادی ہوتی اس لیے تاکہ فیملی بنے، اور فیملی ایسی بنے جو کہ خدا ترس نسل ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ جب کوئی آگے فیملی بنے اور آگے سے بیبیز آئیں تو وہ ایسے ہوں کہ وہ خدا پرست جو ہیں لوگ پیدا ہوں۔ خداوند اس لیے افزائش کر رہا ہے، اس لیے نئی جنیں آ رہی ہیں تاکہ اچھے لوگ پیدا ہوں، نیک اور راست لوگ پیدا ہوں، تاکہ وہ شمار پورا کیا جائے جو آسمان پر فرشتوں نے بگاڑ ڈالنے کی وجہ سے وہاں خلل آیا ہوا ہے، اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے بہت جلدی چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے شمار پورا ہو جائے۔ بے شک ہم لوگ بہت جلدی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی شمار ہو گیا تو بس فوری ہم لوگ کیا کریں، آسمان پہنچ جائیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے جگہ کتنی خالی ہے۔ اور یہ ہماری جو ہے یہ جو پیرنٹس ہیں ان کی جو ہے کمزوری کی وجہ سے ابھی تک جو ہے خدا یسوع مسیح نہیں آیا۔ اگر ہمارے پیرنٹس جو ہیں یہ بالکل صحیح ہو جائیں تو یسوع مسیح آمد جو ہے جلدی ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خداوند جو ہے جوڑوں کو اولاد دیتا ہے۔ دو شخص جب جڑتے ہیں تو کئی روحیں زمین پہ آتی ہیں، اور یہ دو جو شخص ہیں اگر یہ دونوں ہے کہ جب تک ہم خداوند میں نہیں چلیں گے، ہم لوگ جب تک جو ہے جو راست باز اولاد نہیں بنائیں گے، تب تک خدا کا آنا بھی جو ہوگا وہ لیٹ ہوتا جائے گا۔ چاہے آپ لوگ جتنا مرضی کر لیں، اگر بہت جلدی ہوگی تو خدا آپ کو اٹھا لے گا، آپ کا دم کو نکال کے صرف فقط آپ کو لے جائے گا، لیکن جو آپ آمد چاہ رہے ہیں اس طرح کی آمد نہیں ہو سکے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام میں فرماتا ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو کہ افسیوں میں خدا نے بتایا کہ رہنا کس طرح ہے ہم لوگوں نے، اور کس طرح خاندان جو ہے بابرکت ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بتایا کہ شوہروں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کے کیا کریں، محبت کریں، اور خاص طور پر ویمنز کو کہا گیا ہے کیونکہ خاندان جو بناتا ہے، تربیت دیتا ہے، اس سے سب سے بڑا پارٹ ہے وہ مدر کا ہے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ اولاد کرواتی ہے، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ بلڈنگ بنانا جو ہے وہ عورت کا کام ہے، اور سامان مہیا کرنا وہ مرد کا کام ہے۔ اگر آج اولاد بگڑتی ہے اس میں تقریباً 70% ہاتھ ماں کا ہوتا ہے، اور 30% ہاتھ جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ٹائمنگ اگر آپ نوٹ کریں ذرا، ٹائم جو ہے وہ ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ گزارتی ہے، باپ ٹائم جو ہے بہت کم دیتا ہے۔ باپ کا کام ہے کہ وہ نگرانی کرے،
कम वक्त में भी अपने माँ बच्चों पर निगरानी करे और अपने साथी से जो है वो पूछता रहे कि उसका जो बेबी है वो क्या कर रहा है, पूरे दिन उसने क्या कुछ किया। अगर वो लापरवाह है, उसको कोई फिक्र नहीं है बच्चे की, तो वो बच्चे जो है बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि बनाया है, खुदा ने आपको नौकर नहीं बनाया, और आपको कोई भी काम अगर खुदा कहता है, चाहे वो मुश्किल है चाहे आसान है, हमने खुदा के हुक्म को मानना है, इस बहसों में नहीं पढ़ना। बेशक अगर हम इस बहस में पढ़ भी जाएं तो रिजल्ट वही निकलेगा जो खुदा ने बताया है। नाजायज काम खुदा किससे नहीं करता। हम देखते हैं कि घर को, खानदान को बनाने के लिए बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के ताबे रहे, उससे पूछे काम करे। और सबसे बड़ी बात है कि बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की हौसला अफजाई जरूर करे। अगर हौसला अफजाई बीवी नहीं करती तो सोच लें कि शौहर जो इतना थक के आता है, बीवी के 2 अल्फाज जो है उस शौहर को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं। अगर बीवी सड़ी बली होए तो अगर बंदा थक के आए तो लड़ेगा और कुछ नहीं होगा। और आपको जो है वो टाइमिंग जो है उसमें 1 घंटा पहले जो है आपको फ्रेश होना चाहिए कि आपका शौहर आने वाला है। जो भी मसरूफियत से छोड़ देना चाहिए, तो अपने दिमाग को उसके मुताबिक बताएं अभी मेरा शौहर आने वाला है, उसकी मैंने वेलकम के पसंद किया है, इसका मैं जुड़ा हूँ, जो मुझे तसल्ली देने वाली है। अगर वो आकर आगे से मुंह बिगड़ा हो और वो तसल्ली ना दे इसको, तो जो शौहर है वो आगे मजीद जो है चल नहीं सकता। आज घरों में बिगाड़ का सबब यही है कि बीवियां जो है वो अपने शौहर को हौसला देती हैं। अगर हौसला दें तो शौहर जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एक ड्यूटी से बजाय और भी बहुत काम कर सकते हैं। और अगर आप लोग हौसला नहीं करते तो फिर इतना होगा कि वो घर आएगा और सोने ही करेगा। लेकिन यही अल्फाज जो है, अच्छे अल्फाज जो हैं, पॉसिबल है कि आपको बाहर ले जाए, उसकी थकान खत्म हो जाएगी तो वो आपके लिए फिर दोबारा काम करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो बहुत बड़ा राज ये है कि आपके छोटे अल्फाज जो है बहुत काम करते हैं। अगर आप अपने शौहरों को अच्छे अल्फाज दें, उनका हौसला दें, अगर वो कहीं पर से परेशान होकर आए हैं तो आपको बताएं कि ऐसे कोई मसला नहीं है, खुदाम हमारे साथ है और ये जो मसले हैं ये पड़ते रहते हैं और हटते रहते हैं, दुख आते हैं और दुख चले जाते हैं। ऐसे अल्फाजों से क्या होगा, आपका शौहर जो है वो ज्यादा देर जो है वो यंग रहेगा। दूसरी बात ये है कि अपने शौहर को बहुत अच्छी जो है गाइड दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर शौहर ही बीमार होएगा तो बच्चे की परवरिश किस तरह होगी। जब पैसा ही नहीं घर आएगा, जब आपके घर में जो है रिज़्क़ ही नहीं होगा, तो किस तरह शौहर जो है काम कर सकेगा। एक अच्छे अल्फाज और एक अच्छी खुराक, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो शौहर को चलाती हैं। इससे शौहर की एज बढ़ती है। आपको पता है कि शौहर हमेशा लड़की से बड़ा होता है और सोच ले कि उन्हें जाना भी पहला में। अगर उसकी अच्छी फूड होगा, अच्छी खुराक होगी तो उसकी एज बढ़ेगी, वो देर तक जवान रहेगा, देर तक बीमारी से ख्याल करे। क्योंकि हेल्थ अगर खराब हो गई तो सोच ले कमाने का जरिया एशियन वे से सिर्फ जो है शौहर ही होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट जो है वो शौहरों का है। खुदावंद ने परमिशन नहीं दी कि आप जो है अपनी बीवी पर हाथ उठाएं। खुदा ने मना किया है क्योंकि ये औरत जो होती है नाजुक होती है। और आप खुद सोचें कि अगर आप इसको मारे कुटेंगे, उसको डिप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। पॉसिबल है कि कोई चोट एक ऐसी लग जाए कि औरत नकारा हो जाए। बच्चे कौन पालेगा, परवरिश कौन करेगा, घर में आप नहीं होंगे, पीछे देखभाल कौन करेगा। और बहुत जरूरत है शौहरों को, खुदा ने कहा है कि उससे मोहब्बत करे और उसकी तमाम चीजों की केयर करे, क्योंकि वो आपका बदन है। कोई ऐसा बंदा नहीं देखा गया जो डंडी लेके अपने बदन को मारना शुरू कर दे, क्योंकि बदन जो है ये आपका बीवी की माने दे। जिस तरह हम अपने बदन को परवरिश देते हैं, उनको पालते पोसते हैं, उनकी केयर करते हैं, इस तरह खुदा का अपनी बीवी की करो, परवरिश करो। जब आपको सर्दी लगती है तो आप फौरन मोटे कपड़े पहनते हैं, जब आपको गर्मी लगती है तो आप लोग पतले कपड़े पहन लेते हैं। आपके जिस्म को कोई बीमारी होती है, तक जब उसको दुख होता है, कोई जख्म होता है, तो आपका पूरा जिस्म जो है वो परेशान हो जाता है और आप किस तरह करते हैं जल्दी से इलाज कराया जाए। इस तरह अपनी बीवी की आपने सर्दी गर्मी में फील करना है, उसकी फीलिंग को